दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते अज मैं गल करांगा सिंगर तो एक्टर ते एक्टर तो प्रोड्यूसर बने पंजाबी सिनेमा दी बुलंदियां छूहण वाले फनकार गिप्पी गरेवाल दे कैनेडा दे रिहाइश सरी दे वाइट रॉक इलाके दे एक घर दे बाहर हुई गोलीबारी कथित गोलीबारी दी घटना है। इसकी हले कोई भी पुख्ता कॉन्फर्मेशन नहीं की गई है। सरी आरसीएमपी या वाइट रॉक दे विच आरसीएमपी दी डिटैचमेंट वालों कोई अजिही अधिकारत जानकारी नहीं आई है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई दे सोशल मीडिया उत्ते पाए गए इस पोस्ट जिस विच दावा यह किया गया है कि उसके ग्रुप के मैंबरों वालों ही गोलियां चलाईया गई ते यह एक इशारा है, संकेत है, चेतावनी है गिप्पी गरेवाल नूं, जो कि हुण लॉरेंस बिश्नोई दे रडार दे उत्ते आ चुका है। सो इस घटना के की इंप्लीकेशनस हैगे ने अज इस रिपोर्ट के समझण की कोशिश करांगे। जिवें पहला जिक्र किया है कि कैनेडा अते अमेरिका वर्गे अजिहे मुल्क उत्थों दी जिहड़ी पुलिस अथॉरिटीज़ हैगियां ने बहुत सुखाले ते सौखे तरीके दे नाल अजिहियां वारदातां घटनावां दे बारे जानकारी घट दिंदियां ने। इस तो पहला कुछ महीने पहला आपां जिक्र कीता सी विनीपैग विखे होया सुखा दुनेके दा कतल। तकरीबन 1.5-2 दिन बाद जाके विनीपैग पुलिस ने इस चीज़ की तस्दीक की सी, जदों कि भारतीय मीडिया दे विच जिहड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पाईयां गई, लॉरेंस बिश्नोई ने ही उस वक्त पोस्ट पा के जिम्मेवारी लई सी विनीपैग विखे सुखा दुनेके दे कतल दी। ठीक उसी तर्ज उत्ते लॉरेंस बिश्नोई वालों ही पोस्ट पाके हुण गिप्पी गरेवाल नूं चेतावनी दी गई है। ते बहुत ही संजीदा गंभीर मामला है। सिद्धू मूसेवाला दे बीते साल मई के महीने दौरान हुए कतल तो बाद पंजाब के सब तो वड्डे सितारे गिप्पी गरेवाल नूं इस तरीके की धमकी नूं अत गंभीरता दे नाल लैण दी लोड़ है। ते इस धमकी दे विच भी एक कंसिस्टेंट पैटर्न उही पूरा दा पूरा रुझान नजर आ रहा है, जिवें कि सुखा दुनेके दे केस विच होया, यानी कि वारदातां अपराधिक वारदातां कैनेडा की धरती उत्ते हो रही ने ते जिम्मेवारी भारत की जेल दे विच अहमदाबाद सेंट्रल जेल दे विच बैठे एक गैंगस्टर दे सोशल मीडिया हैंडल तो लई जाती है। सो ये अपने आप दे विच एक अजिहा रुझान है जो कि जांच एजेंसियां भी काफ़ी भंबल भूसे दे विच पा सकता है। सुखा दुनेके की रिपोर्ट दे विच भी आपां वेरवे सही डिस्कशन की सी कि इसकी इंप्लीकेशन की है। कैनेडा दे विच बैठ के लॉरेंस बिश्नोई दे किहड़े साथी इन्हां वारदातां नूं अंजाम दवा रहे ने, ते जे ये चीज़ कागजां दे विच या अदालतां दे मुकदमियां दे विच स्थापित करनी पए कि भारत की जेल तो बैठ के पूरा का पूरा वारदात को संचालित किया गया, अपने आप के लगभग इंपॉसिबल है। सो एक मोडस ऑपरेंडी अजिहा अख्तियार किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, काला जठेड़ी, LBGBKJ यो लीग है, यो सिंडिकेट है जो कि हुण इंडो कैनेडियन सिंडिकेट की शक्ल धार चुका है, रूप लै चुका है। लेकिन अज की इस रिपोर्ट के समझण की गल है गोलीबारी की यह वारदात गिप्पी गरेवाल नूं तां इस क्रिमिनल लीग के रडार के उत्ते लैके आउंदी ही है, लेकिन इस दे नाल एक ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कई तीर छड्डे गए ने, कई निशाने साधे गए ने। ते अज की इस रिपोर्ट के विच आपां थोड़ा जिहा होर गहराई दे नाल इस पोस्ट दे विच जो कहा जा रहा है गिप्पी गरेवाल ते सलमान खान नूं जो गल्लां बातां लैके उन्हां दे मतलब कईयां गईयां ने, वो तां सब नूं सुण रहीआं ने, दिख रहीआं ने, वो चीज़ां समझ आ रहीआं ने। लेकिन जिहड़ा जिक्र दाऊद इब्राहिम का किया गया, डी कंपनी का किया गया है, सीधे सीधे इंडो ग्लोबल LBGBKJ लीग वालों इस सिंडिकेट वालों की धमकी डी कंपनी नूं देती गई है कि यह लड़ाई जो कि पहला लॉरेंस बिश्नोई अते बंबीहा गैंग दे गैंगस्टरां दे दरमियान होया करती सी, हुण यह लड़ाई वध के इस क्रिमिनल सिंडिकेट जो कि इंडो कैनेडियन सिंडिकेट कहांगा, भारत की जेलों के बैठ के विनीपैग ते सरी दे विच वारदातां करवाईयां जांदियां ने। ते जिहड़ियां वारदातां भारत विच हो रही ने, जिहड़े सिंगरां नूं भारत दे विच मारिया जा रहा है, जिहड़े लोगों नूं इत्थे निशाना बनाया जा रहा है, उन्हां दी जिम्मेवारी इस लीग दा, इस सिंडिकेट दा मेन हैंडलर गोल्डी बराड़ कैनेडा या अमेरिका तो बैठ के लैंदा है। सो ये पूरा का पूरा रुझान की है, ट्रेंड की है, थोड़ा जिहा गहराई दे विच इसदे जाण दी इस रिपोर्ट दे विच कोशिश करांगे। हुण सब तो पहला तां ये एग्जामिन करन दी लोड़ है कि गिप्पी गरेवाल ही क्यों, गिप्पी गरेवाल विवादां दे विच घट रहे ने। हालांकि क्रिमिनल गैंगस्टर्स वालों उन्होंने जिहड़ियां धमकियां मिलन दा सिलसिला सी वो अज तो 5-6 साल पहला शुरू होया सी। 2018 का समा याद करिए जदों गिप्पी गरेवाल नूं पहली बार धमकी दी जाती है। धमकियां तां अगे पिछे मिलदियां रहीआं या इस तरीके दीयां दस्सिया जांदा कि कोशिशां भी होईयां गईयां, कुछ हमले करवाउण दीयां कोशिशां भी रहीआं हो सकदियां ने, जो कि पब्लिक डोमेन दे विच गिप्पी गरेवाल दे कॉन्टैक्स्ट विच सामने नहीं आईयां। लेकिन 2018 दे विच गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा, दिलप्रीत टाहा, उस वालों एक धमकी देने की गलबात पहली बार आई सी, जिस तो बाद गिप्पी गरेवाल उस वक्त तत्काली मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मिलदे ने। ते उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार वक्त न सिर्फ गिप्पी गरेवाल की सुरक्षा वधाई गई जो कि अज तक बरकरार है, बल्कि यह भी भरोसा दवाया गया कि हुण उन्हां नूं कोई तकलीफ नहीं होएगी। इस भरोसे तो बाद गैंगस्टर दिलप्रीत टाहा ने एक होर सोशल मीडिया पोस्ट पा के
ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵਨ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਸੇ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲੀਗ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 2018 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਖਾਸੀ ਡਿਟੇਲ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕੀ 2018 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਕਫਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੀਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ, ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਚ ਸਿੰਬਲ, ਫਰੇਜ਼ਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਲੋਗਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈ ਬਲਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਚ ਫਰੇਜ਼ਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜੂਅਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਡਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਈਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦਾ ਮੰਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ, ਉਹ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਦਿਸਣਾ ਹੁਣ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੱਤਣ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਫਨਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੌਤੀ, ਕੋਈ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੌਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਨੌਟੰਕੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਸਮਝੀਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੋਢਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੋਸਟ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੇ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਜਾ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ,
ਕਈ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਖੜਕਾ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਫਲੇਟ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਗ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਟਰੂਲੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੋਡਸ ਓਪਰੈਂਡਾਈ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ LBGBKJ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਹੈ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਭਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਨਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਧਮਕੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੀਗ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਗ, ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਨਵੀਂ ਲੀਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਕਿੜ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਨਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ, ਹੈਂਡਲਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੁਕਵਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ। ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਜਾਂ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਾਂ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਗਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਪਡੇਟਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਮਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ।
ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।